So, good morning. We were studying about different types of houses. Please listen here. Don't look at the family members. In every class, should I tell her? You just mind at the class. Okay. ക്ലാസ് ടൈമിൽ ക്ലാസ്സിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ. ഏബലിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഏബൽ ഇങ്ങനെ ഈ വഴിയെ പോകുന്നിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഒന്നും എടുത്ത് നോക്കിയിരിക്കണ്ട. You just listen in the class. Okay. Listen now. So we were studying about different kinds of houses. We studied about a house with a flat roof and house on stilts. What is the meaning? Who is that? Okay. What is the use of stilts house and the special features and use of that? Josie, can you answer? Stilts means you know? Stilts എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാവോ? ഇല്ല. കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരുന്ന പാരയ്ക്കോ അവിടെ ഓട്ടവും ചാട്ടവും മത്സരവും ഒക്കെ നടത്തി ജോസി ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിരുന്നു. സോ ജോസി did not understand what is stilt house. And I hope Sai Krishna will be ready to answer that. What is the use of stilts house? എന്താണ് സ്റ്റിൽറ്റ് ഹൗസ്? അതിന്റെ യൂസ് സായി കൃഷ്ണ പോട്ടോ കേൾക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ. വേർ ഈസ് അവർ അതുല് സ്റ്റിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്റ്റിൽസ് ഹൗസ് എങ്ങനെയാണ്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറയാവോ? You have to answer fastly. There is no time to waste. Okay. അറിയില്ല. Okay. Next, Hanna is ready. Hanna, please. I know. Wait. Very good. Very good. If there is flood, അപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിലോട്ട് വെള്ളം അധികം കേറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. Yes, very good. Okay. Revise, this is the answer. അല്ലേ? ഇത് തന്നെയല്ലേ ആൻസർ? റിവൈസ് പറയാനിരുന്ന ആൻസർ. Okay. The place where is of always face flood and all, they construct the house on stilts, and the down part of the house will not be affected due to the flood. So such houses ഇവിടെ കാണാം നമുക്ക്. And also that will not be much a costlier house. It looks very beautiful, but it is not much costlier. അത്ര കോസ്റ്റ്ലി ഒന്നുമല്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് we were studying about budget. I told you to ask your parent how much money was spent to build your house. Did you ask your parents? 28 ലക്ഷം. Okay, 28 lakhs. And what about you, Sai Krishna? Did you ask your father how much money did he spend to build your house? 20 ലക്ഷം. 20 lakhs. And Rubais, how much money did your father spend to build that house, you know? 20 lakhs. 20. Grace, do you know how much money did your father spend to build that house? Did you ask? She's stuck, I think. Okay. Shahabas, did you ask your father? How much money did your father spend to build that house? 25 lakh. Okay, Edwin, how much? Okay. Edwin, how much money? 30 lakhs. Okay. Again, who else? Adul, what about you? 10 lakhs. 10 lakhs. And Josie, what about you, my dear? You didn't ask her. Lazy girl. Abel Vinoi, how much money did your father spend to build your house? You know? If you show like this way, what is the meaning of that? 32. 32. ഇതാണോ 32? ഇതെങ്ങനെ 32 ആവുന്നേ? Okay. Josie, you should ask your father. ഇന്ന് ചോദിക്കണം കേട്ടോ ഫാദറിനോട് എത്ര രൂപയായി എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് യു ലക്ഷ്മി പ്രിയ? 7 lakhs. 7 lakh. Okay. Hannah Rose? 25 lakhs. 25 lakh. And Shisa, can you hear me? Shisa? Shisa has just joined. Shisa, I can't see your face. Okay, Shisa.
Did you ask your father how much money did he spend to construct your house? അവളുടെ വീടുണ്ടാക്കാൻ എത്ര രൂപ ചിലവായി എന്ന് ഫാദറിനോട് ചോദിച്ചോ? No, today you should ask. Okay. 25 lakhs. Okay, 25 lakhs. And what about you, Angel? Angel looks in different look. Angel, how much money did your father spend to construct that house, my dear? Did you ask your father? മറന്നുപോയി. Today you should ask. Okay. ഇന്ന് ചോദിക്കണം കേട്ടോ. Okay. Today you look different. ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി ലുക്കാണ്. ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഒക്കെ മാറിയപ്പോഴത്തേക്കും. ഇവൻ ഏബൽ ബിനോ എന്തിനീ കൈ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്? അതെന്താ അതിന്റെ മീനിങ്? യു സേ അൺമ്യൂട്ട് ആൻഡ് സേ ഡോണ്ട് ഷോ ലൈക്ക് ദിസ്. ഐ കാൻറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ ആക്ഷൻസ്. 32 lakh ആണോ? 20 lakh. ഓക്കെ. ഓ, അതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചത്. തോറ്റു ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചത്. ഐ ഡിഡ്ന്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. എനിവേ, ശരി. സോ നമുക്കിപ്പം മനസ്സിലായി ഒരു നല്ലൊരു തുക നമ്മളുടെ വീടിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇപ്പൊ 1-2 കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല. ഇഫ് ദേ ആസ്ക് ടു ദെയർ പേരന്റ് ഓൾസോ ദ റിപ്ലൈ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ. ഇത് തന്നെയായിരിക്കും, ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും. ഷിസ, പ്ലീസ് പുട്ട് ഓൺ യുവർ പെൻസിൽ ആൻഡ് ലിസൺ ഇൻ ദ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ഇത് തന്നെയൊക്കെ ആയിരിക്കും മറുപടി കൂടുതലും. കാരണം ഒരുവിധം നല്ല തുകയൊക്കെ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. The money available also determines the size of the house and models of the house and all. Design, അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള മണി, നമുക്കൊരു വീടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മണി നമ്മുടെ വീടിന്റെ വലിപ്പവും വീടിന്റെ ഡിസൈനും ഒക്കെ തീരുമാനിക്കും. ഇപ്പൊ എനിക്ക് പൈസ ഒട്ടുമില്ല, എൻ്റെ വീട് ചെറിയൊരു വീടാണ്, മനസ്സിലായോ? എനിക്ക് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് നോ മണി, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് പൈസ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വീടാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസൈൻ ഒന്നുമില്ല, സിമ്പിൾ. പക്ഷേ മൈ നെയ്ബർ ഹാസ് മണി, they have a more money than me, so they have a bigger house and new designs are there in their house. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? Did you understand what I said? എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ കുറവായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വീട് വളരെ ചെറുതും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസൈൻ ഒന്നുമില്ല, സാധാ രീതിയിലുള്ള ഒരു വീട്. പക്ഷെ എൻ്റെ നെയ്ബറിന് പൈസ കൂടുതലുണ്ട്, സോ അവരുടെ വീട്, അവർ വലിയൊരു വീട് പണിതു, കുറേ ഡിസൈനുകളൊക്കെ ഫ്രണ്ടിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ ഡിസൈൻ ഇൻസൈഡും ഔട്ട്സൈഡും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇതുപോലെയാണ് എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മണീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഹൗസിന്റെ വലിപ്പവും ഡിസൈനും ഒക്കെ വരും. പിന്നെ വേറൊന്നുകൂടെ, അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് തിങ്സ്, മെറ്റീരിയൽസ്. ഇപ്പം ഒത്തിരി പൈസയുണ്ട് ഒരാളുടെ, അയാൾ പോയിട്ട് പോളാർ റീജിയനിൽ ഒരു വീട് വെക്കാൻ പോവാ, നല്ലൊരു അടിപൊളി വീട്. വിൽ ഇറ്റ് ബി പോസിബിൾ there? No. Why? Because മെറ്റീരിയൽസ് ആർ നോട്ട് അവൈലബിൾ ദർ. അവിടെ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. സിമെന്റ് കിട്ടില്ല, പിന്നെന്താ അയൺ ബാർസ് കിട്ടത്തില്ല, മറ്റു ഐറ്റംസ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. അവിടെ they will get only ice piece, isn't it? So availability of materials also will decide the type and designs of houses, size also. Okay, so less money is needed to build a small hut. On the other hand, a huge amount of money is needed to build a bungalow. What is the meaning of bungalow? Bungalow എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? Big house is known as, very big houses are known as bungalow. Yes. And in towns, we know that they may not be having much space to construct houses near and all. So they will construct a multi-storied building, one building and next one like that way. Okay, and those who were studying in Padchal school last year, we know when you came to school first was only one floor building. വൺ സ്റ്റോറി, ഒറ്റ നില ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ. ആദ്യം നിങ്ങൾ LKG, കഴിഞ്ഞ വർഷം LKG അല്ല, ലാസ്റ്റ് ഇയർ ബിഗിനിങ്ങിൽ വന്നപ്പോൾ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ നിലയുടെ, ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ നില. ഈ രണ്ടാമത്തെ നിലയില് ഡൗൺ ഫ്ലോർ ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഡൗൺ ഫ്ലോറിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ത്? വേറെ ആദിത്യൻ സുനിൽകുമാർ. ഓക്കെ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് മൈ ഡിയർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്. യെസ്, സോ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഒറ്റ ഒരു നിലയല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡൗൺ ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നില്ല. ഈ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺ ഫ്ലോറിന്റെ മുകളിലുള്ള നില, അതായത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രണ്ടാം നിലയ്ക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യു നോ വെൻ യു കെയിം ടു സ്കൂൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം we were having only down floor, only one, and after few months
we shifted our class to the first floor. That means the രണ്ടാമത്തെ നില അല്ലേ? നമ്മളൊരു 3-4 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ് രണ്ടാമത്തെ നിലയിലേക്ക് മാറ്റി അല്ലേ? Now we have the second floor also, means third one. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് 3 നിലയുണ്ട്. ഈ റീസെന്റ് ഈ വർഷം നിങ്ങൾ സ്കൂളിലൊക്കെ വന്ന ഏതെങ്കിലും കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് നമ്മുടെ ജോസി, റുവൈസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളിൽ വന്ന്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമുക്കിപ്പോ 3 നിലയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ഗോ ടു ടൗൺസ്, സിൻസ് ദർ ഇസ് നോ സ്പേസ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് ഹൗസ് ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി വൺ, space is lesser, so they build the houses on as many multi-storied building, means many floors. Revise. ഇവിടെ മിസ് ഒരു ദിവസം വരുന്നുണ്ട് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കേട്ടോ. നിനക്കൊരു സീറ്റൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഞാൻ തരുന്നുണ്ട് എവിടെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത്. പിന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ശരി. So multi-storied buildings, sometimes they get together to form housing societies and save on space and money. ഇനി ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്, നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഗ്രാഹ്യമുള്ളൂ, ഒരു അറിവുള്ളൂ. നമുക്ക് വീട്, മുറ്റത്തിന് ചുറ്റും കുറച്ച് പറമ്പ്, അതിനുശേഷം അടുത്തയാളുടെ വീട്, അവരുടെ വീട്, മുറ്റവും, പിന്നെ അങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത്, പിന്നെ അവർക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലം, അങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരെയാണ് നമ്മുടെ നെയ്ബേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ, നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ വീടുകൾ അല്ലേ? ബട്ട് if you go to towns, cities and all, you can see houses are very close. വളരെ അടുത്താണ് അല്ലേ? ഈ റൂവൈസ് എവിടെ പോയി? ഈ പ്രൊഫൈലൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് വാടായി ക്ലാസ് ടൈമില്? ഈ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ തൊടുകേ വേണ്ട റൂവൈസേ ട്ടാ. അങ്ങനെ ഇരുന്നു. അറ്റൻഷൻ. നീ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കേൾക്കൂല മുത്തേ. because you are in Kadumeni and I am at Padichal, so can't hear. ഫോണിൽ വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇടുന്നോട് വാട്സാപ്പിലോട്ട് പോകുന്ന ആപ്പ്. അതെയോ? ഓക്കെ. ശരി. ഓ, is that Muhammad's sister? What's her name? Fatima. Okay, she is not disturbing. She is just standing there. That's a very good girl. Okay. നമ്മൾ പറയാം, ഇത് ടൗണിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കുറേ നിലകളുള്ള വീടുകൾ അല്ലേ? അത് why they construct a house like that way? Because there is no much space to construct a house like us. നമ്മളെപ്പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു വീട് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് അപ്പുറത്തോട്ട് മാറി വേറെ വീട്, അങ്ങനെ അത്ര സ്ഥലമൊന്നും ടൗണിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫ്ലാറ്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഫാമിലി സൈസ്. The size of the house also depends on the number of the people that live in it. If ഒരു വീട്ടിൽ only 2 members are there or 3 members are there, means they no need a very big houses and all, isn't it? So in house where there is joint family and all, where there will be many people. What is the meaning of joint family? You know, joint family എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാവോ? So many members will be living there. That means if suppose in one house father and mother is there, they have 5 children. Okay, father, mother and 5 children are totally 7 members are there, and the children grew up. എല്ലാം വളർന്നു വലുതായി. അപ്പോൾ first one got married, his wife also came. Now this many people are there, and he got 2 children, 2 കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി, 10 members. Usually നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവര് വിവാഹം കഴിച്ചു കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ this person will be separated from this house. He will construct any house and then he will move to that house. ചെന്നിട്ട് നമ്മളുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ കാണുന്നത് കൂടുതലും. അതായത് ഒരാള് 5 മക്കളുണ്ടെന്നില്ല, അതിൽ ഒരാൾ കല്യാണം കഴിച്ചു, ഒരു കുഞ്ഞാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ, അത് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ their mentality, they will construct a new house or they will move to another house. വേറൊരു വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറും. But in joint family, these people will not go. They will stay there. And the second one got married, he also stays there. He also stays there, and he also got 2 more children, plus his wife is there, isn't it? So totally 13 members are there. Beginning, how many members were there? 7 members. Now 2 of them got married and their wives or husbands, ആരാണ്, ബോയ് ആണ് ഗേൾ ആണ് എന്തായാലും ആട്ടെ. അപ്പം 7 plus 2 9 and plus 3 children
13 members ആയി. Third one also got married. He got 3 children. 3 മക്കളായി. അപ്പം 13 plus 3, 16 plus wife 1, 17. ഇനി fourth one also got married and fifth one also got married. അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ താമസിക്കുന്ന ഒരു വീടാണ്. അതായത് ഇവർ സെപ്പറേറ്റ് ആകാതെ ഒന്നിച്ച് ഫാമിലിയിൽ നിൽക്കുന്ന വീടുകളാണ് ഈ ജോയിന്റ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് നവ ഡേയ്സ് നമ്മുടെ ഒന്നും വീടുകളിൽ ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. ഏർലിയർ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു, നേരത്തെയൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഏർലിയർ ദ പീപ്പിൾ യൂസ് ടു ലിവ് ഇൻ വൺ ഹൗസ്, മീൻസ് വിത്ത് ആസ് ജോയിന്റ് ഫാമിലി ആയിട്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. കാരണം എന്തായിരിക്കും? ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള പിള്ളേരല്ലേ, ഇങ്ങോട്ട് വാന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന പിള്ളേരായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ വഴക്കുണ്ടാക്കും പിള്ളേർ തമ്മില്. പിന്നെ അവർക്ക് ജോലിയുടെ സൗകര്യാർത്ഥം വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, പണ്ടൊക്കെ എല്ലാവരും ഫാർമേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. ബട്ട് നവഡേയ്സ് മോർ പീപ്പിൾ ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഡൂയിങ് വൈറ്റ് കോളർ ജോബ്സ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലികൾ, വൈറ്റ് കോളർ ജോബ്സ്. അതായത് വൈറ്റ് കോളർ ജോബ്സ് മീൻസ് എന്താണെന്നറിയാമോ? വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വൈറ്റ് കോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വാട്ട് ഈസ് ദി മീനിങ് ഓഫ് കോളർ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക്? ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കോളർ? അയ്യോ കഷ്ടം, 5th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ആരും കേട്ടിട്ടില്ല കോളർ. നിങ്ങളുടെ ഷർട്ട്, അതാ എഡ്വിൻ ഈസ് ഷോയിങ് യുവർ ഷർട്ട് ഈസ് ഹാവിംഗ് കോളർ, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? ഷർട്ടിന് കോളർ ഇല്ലേ? അതാണ് കോളർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം, ഇഫ് യുവർ ഫാദർ ഈസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ as a farmer or in the agricultural field, after working his dress all will get dirty, isn't it? അച്ഛൻ പറമ്പിലെ പണിയെടുക്കുന്നെങ്കിൽ പറമ്പിലെ പണി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഡ്രസ്സിലെല്ലാം ചെളിയായിരിക്കും. റബ്ബർ വെട്ടുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഡ്രസ്സിൽ ചെളി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനി മെക്കാനിക് പണി ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഡ്രസ്സിൽ മുഴുവൻ എന്താ പറയുന്ന കരിയോയിലിന്റെയും അങ്ങനെയുള്ളതിന്റെ ഒക്കെ ചെളി ഉണ്ടാകും. ഇഫ് ഹി ഈസ് എ പെയിന്റർ, പെയിന്റിങ്ങിന്റെ എല്ലാം ഉണ്ടാകും ഡ്രസ്സിലൊക്കെ അല്ലേ? But if he is a teacher, will there be any dirty in his dress? If he is a doctor, will there be any dirty in his dress or not? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമോ? ഇല്ല. അതാണ് വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൽ ചെളി പറ്റാതെ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓഫീസ് വർക്കാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓഫീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ, ടീച്ചർ, ലോയർ, പോലീസ്മാൻ, ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേണ്ടിയുള്ള. മറ്റത് പറഞ്ഞാൽ ജോലി മോശം എന്നല്ല അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. പകരം നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൽ ചെളി പറ്റും. ഓക്കെ. സോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ആൾക്കാർ കൂടുതലും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ജോലിയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും മാറി താമസിക്കുന്നവരൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നം വരും. പിള്ളേർ തമ്മിൽ ചെറിയ ചെറിയ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വഴക്കുണ്ടാക്കിയെന്ന് വരും. സോ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് റെഡി ടു അഡ്ജസ്റ്റ്. അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും തയ്യാറാകാതെ വരുന്നതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. സോ ദേ വിൽ മൂവ് ടു ഓർ ദേ വിൽ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ടു അനദർ ഹൗസ്. എഡ്വിൻ ഇന്ന് റെസ്റ്റ്ലെസ് ആണല്ലോ അവിടെ. എന്ത് പറ്റി എഡ്വിൻ കുട്ടാ? ഓക്കെ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പം ഒന്നെങ്കിൽ ജോലിയുടെ സൗകര്യാർത്ഥം വി വിൽ മൂവ്, പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റു ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആകും. മനസ്സിലായോ? സോ ദ number of members who live in the house is also depending upon it is also depends or it goes for the size of the house. വീടിന്റെ വലിപ്പത്തിൽ അതിനും വലിയൊരു സ്വാധീനമുണ്ട്. കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 10, 15, 20 പേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെറിയ വീട് മതിയാവത്തില്ല അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും ഓരോ ബെഡ്റൂംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നിയർ മൈ ഹൗസ് വൺ ഫാമിലി ഈസ് ദർ, ബട്ട് നവഡേയ്സ് എല്ലാവരും സെപ്പറേറ്റ് ആയി. ഒരു കുറച്ച് വർഷം മുന്നേ വരെ അവരുടെ വീട്ടിൽ എത്ര 9 മക്കളെങ്ങാണ്ടുണ്ട്. കുറച്ച് പെൺപിള്ളേർ കല്യാണം കഴിച്ചൊക്കെ വിട്ടു, പെൺമക്കളെയൊക്കെ. ബട്ട് അവരും ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്നു. അവരുടെ മക്കളും ഉണ്ട്. ഈ ആൺമക്കളും അവരുടെ ഭാര്യമാരും മക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വലിയൊരു ഫാമിലിയാണ്. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്ന ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും എൽഡർ ഗേള് ഒരു മോളുടെ മോളാണ് എൽഡർ. ആ എൽഡർ വന്ന് അവൾ 5th വേറൊരു സിസ്റ്ററിന്റെ മോള്, അതായത് അവളുടെ അനിയത്തിയുടെ മകള് 4th. ഇവര് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇങ്ങനെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതായത് 5th ആള് 4th ആൾക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പൊ 4th ഒപ്പം വന്നേക്കുന്ന ആളുടെ ഇളയത് വേറൊരു ആങ്ങളുടെ മോനുണ്ട്, അവന് കൊടുക്കും. എല്ലാവരും ഒരു ഫാമിലി എന്നല്ലേ വരുന്നേ. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരുമായിരുന്നു.
അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ റൂം. കിച്ചൺ ഈസ് കോമൺ. എല്ലാവരും കൂടെ വീട്ടിലെ അടുക്കള പണിയെല്ലാം ഒന്നിച്ച് ചെയ്യും. അമ്മമാരൊക്കെ ഒന്നിച്ച് ജോലി ചെയ്ത് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ ബെഡ്റൂം എല്ലാവർക്കും ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട്. 2 നില വീടാണ് അവരുടേത്. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും തന്നെ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയി കേട്ടോ. അപ്പം പിന്നെ രണ്ടുപേരും കണ്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് എല്ലാവരും പുതിയ വീടൊക്കെ വെച്ച് ജോലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറി. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിശയമായിരുന്നു ഇത്രയും മെമ്പേഴ്സ്. ആൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഫാമിലി ഓൺലി 1 person വിൽ കം ടു സ്കൂൾ അക്കമ്പനിങ് ദീസ് ചിൽഡ്രൻ. ഈ പിള്ളേരെ എല്ലാം കൂട്ടി ഒരാളാണ് വരുന്നത്. ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീട്ടിലാണെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും പേരന്റ് വരണം. സ്കൂളിലേക്ക് നടന്നാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ യങ്ങർ വൺസ് ഒക്കെ ചെറുതിനെയൊക്കെ ഈ മൂത്ത പിള്ളേർ നോക്കിക്കൊള്ളുമായിരുന്നു അവരുടെ എല്ലാ സ്കൂളിൽ വിട്ടു പോകുമ്പോഴും. പിന്നെ കുറച്ച് വലുതായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും പിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടൊന്നും വരണ്ട. ഈ മൂത്ത കുഞ്ഞല്ലേ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നവള്, ഇപ്പൊ അവള് എഞ്ചിനീയർ ഒക്കെ ആയി കേട്ടോ. നല്ല ജോലിയൊക്കെ ആയി, അത്രയും വലുതായി. അപ്പൊ ആ മക്കളെല്ലാം അങ്ങനെ നല്ല സോ ജോയിന്റ് ഫാമിലിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അടുപ്പായിരിക്കും. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ്. നല്ല ഇതായിരിക്കും. പിന്നെ അവിടെ കുറച്ച് പോരായ്മകളുണ്ട്. നമുക്ക് സ്പേസ് തികയാതെ വരും. പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. Okay, anyway, the size of the house also depends upon the number of the people living. If 2 members are there, we don't want a big house and all. നമുക്ക് ഒരു 2 മെമ്പർ അല്ലെ 3 മെമ്പേഴ്സ് 4 മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള വീട്ടിൽ ഒരുപാട് വലിയ വീടൊന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലേ. ബട്ട് വി വിൽ ബിൽഡ് ബിഗ് ഹൗസ്. 2 പേരെ ഉള്ളെങ്കിലും നമ്മൾ വലിയൊരു വീട് പണിയാൻ നോക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലേ. Next, building a house. Certain points should be kept in mind before, during and after the construction of house. So when we plan to build a house, there will be some certain points that you have to remind or we have to keep in our mind while constructing or before constructing, while constructing and after constructing a house. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീട് പണിയാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേയും പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും പണിത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. യൂഷ്വലി നമ്മൾ പണിയാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ സ്പേസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് ആശാരിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വീടിന് കുറ്റിയിടിക്കും അല്ലേ. അങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങ് നടക്കാറുണ്ട്. But in cities and all it is not, they are not doing like that way. വലിയ ടൗണിലൊന്നും അങ്ങനെ വലിയ നടത്തുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ വില്ലേജസിൽ അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയണ്ടേ, ഒരു ആശാരിനെ വാസ്തുശാസ്ത്രം അറിയുന്നവരെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്ഥാനം കാണിക്കും. പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിന്റെ ബാക്കി ഹെൽപ്പൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എഞ്ചിനീയർ വില്ല് ഗീവ് ഡിസൈൻ ഫോർ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ. പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മതപരമായ ചടങ്ങുകളൊക്കെ അതിൽ നടത്തും. അതായത് കട്ടളവെപ്പിന്റെ സമയത്ത് ഇപ്പം ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ എന്താ പറയുന്നത് പള്ളിയിലെ അച്ഛന്മാരോട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി. ഹിന്ദുസ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ പൂജാരിമാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും. മുസ്ലിംസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്ന മുലക്കായ എന്താ അവർ പറയുന്നേ. ഇന്ത്യ ഇവിടെ മുസ്ലിംസ് ഉണ്ടായിരുന്നവരൊക്കെ പോയോ? മൊയിലിയാർ അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും, പ്രാർത്ഥിക്കും നമ്മൾ അല്ലേ. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അത്. ഓക്കെ, എനിവേ, so before building a house, the architect makes a plan of the house and decides its size and layout. And do you know who is an architecture? Architect എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളാരാന്നറിയാമോ? Engineer means one who draws the plan for the buildings and all. Engineer എന്ന് പറയുന്നത്. So ഈ architect will draw the പ്ലാൻ, ഈ വീടിന്റെ പ്ലാൻ വരയ്ക്കും. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പ്ലാനുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും വീടിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെർച്വൽ ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെർച്വൽ പ്ലാന്? യെസ്, യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ അല്ലെ, കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം ചിലപ്പം. എന്താ വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് ദ വേ. എവിടെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ റൂമുകൾ വേണം, എവിടെ ബാൽക്കണി വേണം, എവിടെ ടോയ്ലറ്റ്സ് വേണം, എവിടെ കിച്ചൺ, ഡൈനിങ് ഹാൾ, അങ്ങനെ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദേ വിൽ ഡ്രോ പ്ലാൻ. ഈ എഡ്വിൻ കുട്ടൻ ഇന്ന് എന്ത് പറ്റിയോ? എഡ്വിനെ, what is going on? ഇന്നലെ ആരായിരുന്നു? നമ്മുടെ ജോസിക്കായിരുന്നു ഡിസ്റ്റർബൻസ്. ഇന്ന് എഡ്വിനാണ്. അവിടെ ആരാ ഉള്ള? എന്റെ കുഞ്ഞനീനാ? അതെയാ, നീ അവനെ മൈൻഡ് ആക്കണ്ട, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. അവനവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ. ഓക്കെ, ജോസി ഇന്ന് ഉറങ്ങുവാണോ? കണ്ണൊക്കെ അടിച്ചിരിക്കുന്നേ. പിന്നെ anyway, sit properly, Josie. Should not sit like this way. This is like grandmas will sit like this way. Are you grandma? Okay. Angel is showing one plant there. Okay. നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല മോളെ. അത്രയും നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല. എനിവേ ഓക്കെ. അതെന്തിന്റെ? ആട്ടുംകൂടിന്റെയോ? Yes. Oh, how lucky her goat is. എഞ്ചിനീയർ വന്ന് പ്ലാൻ വരച്ച
ആട്ടിൻകൂടിലാണ് അവളുടെ ആട് താമസിക്കുന്നത്. ലക്കി ഗോട്ട്. Anyway, see, before building a house, an architecture will draw the plan for that, and he will mention the size. അത് എത്ര സൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ലേ ഔട്ട്, അതിന്റെ ഏത് ഭാഗം. മുഹമ്മദ് കെ, sit properly. Don't sit in the class like that way, lying down. Sit straightly. നേരെ ഇരിക്ക. Straightly. മുഹമ്മദേ, നേരെ ഇരിക്കും മോനെ. ഇങ്ങനെ കമന്ന് കിടന്ന് ഇരിക്കരുത്. ക്ലാസ്സിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. സ്ട്രൈറ്റ്ലി ഇരിക്കുക. നീ പെരക്കി വിട്ട് നടക്കുമായിരുന്നല്ലോ. ഓരോരുത്തർ ഇരുന്നാ ഇതാ പ്രശ്നമല്ലേ, വെറുതെ അല്ല നീ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, ശരി. So he will then decide his size and layout. In India, a house facing the southeast gets maximum sunlight and air. അതായത് നമുക്ക് കൂടുതൽ വെളിച്ചം കിട്ടും. നിങ്ങൾ പറയല്ലേ എന്താ വീടിന്റെ ദർശനം കിഴക്കോട്ടാണ്, വടക്കോട്ടാണ്, പടിഞ്ഞാറോട്ടാണ്, അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മുടെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാല്, ദ പ്ലേസ് വെർ വി ഗെറ്റ് മോർ സൺറൈസ്, കൂടുതൽ സൺറൈസ് ഓർ സൺലൈറ്റ്, കൂടുതൽ സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന ഭാഗത്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഹൗസിന്റെ ഓപ്പണിംഗ്, അതായത് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുൻവശത്ത് കുറെ മരങ്ങൾ നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കറിയാം ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വെളിച്ചം കുറവായിരിക്കും. ഇൻസ്റ്റഡ് അതർ സൈഡ് വേർ ദർ ആർ നോട്ട് മച്ച് ട്രീസ്. പിന്നെ ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ബിഗ് വാൾ in front of our house, means we won't get sufficient sunlight, isn't it? ഒരു വലിയ ഭിത്തി പോലെ, അതായത് മണ്ണൊക്കെ എടുത്ത് ഭിത്തി തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊരു വെളിച്ചം കിട്ടത്തില്ല അല്ലേ? സോ യൂഷ്വലി ഇന്ത്യയില് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടുകൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ മാക്സിമം സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റിലാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെ എടുക്കണമെന്നില്ല. നമ്മുടെ വീടിന്റെ പൊസിഷൻ, നമ്മുടെ ട്രീസ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയണ്ടേ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ടൗണിലേക്കുള്ള ഒരു വീടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട് ടൗണിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു അമ്പലമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്ന മോസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ വീടുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലേ? അപ്പം ആ രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ. Okay, during the construction of the house, we should be careful of certain things. The walls of the house should be strong. So before starting the construction, we will get the help of an architect to draw the plan, then the size and the layout and all. Shahbaz, and while constructing the house, we should be careful that our wall of the house should be very strong, and insects will not breed on damp proof and well plastered walls. പിന്നെ വേറൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട് ഭിത്തിയൊക്കെ തേച്ച് സിമെന്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് തേച്ച വീടാണെങ്കിൽ എന്ത് ഗുണമുണ്ട് നമുക്ക്? ഇൻസെക്ട്സ് വിൽ നോട്ട് ബ്രീഡ് there. അതായത് നമുക്കറിയാം തേക്കാത്ത ഭിത്തിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനിങ്ങനെ എന്താ പറയണ്ടേ, ഹോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ അവിടെ പല്ലി അല്ലേലും വരും, നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ പോലും വരും. പക്ഷെ പല്ലി അതുപോലെ ഒരുപാട് ഇൻസെക്ട്സ്, സംടൈംസ് സ്നേക്ക് ഓൾസോ, പാമ്പ് വരെ വീടിന്റെ പൊത്തി കയറി ഇരിക്കും അല്ലേ? പക്ഷെ നമ്മുടെ വീടൊക്കെ നല്ല വൃത്തിക്ക് തേച്ചതൊക്കെയാണെന്നൊരിക്കലോ അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ insects will not breed on damp roof and well plastered walls. Doors and windows should be placed in such a way that fresh air and light can enter in every room. And we have to notice that the walls there should be many windows, at least 2 windows in each room of our house to get sufficient fresh air and sunlight. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ എത്ര വിൻഡോസ് ഉണ്ട്? ഒരു റൂമിൽ എത്ര വിൻഡോസ് ഉണ്ട്? എനിവേ 1 window should be there. ഒരു വിൻഡോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പക്ഷെ 2 or 3 വിൻഡോസ് ഉള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം we will get fresh air and enough sunlight. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് സൺലൈറ്റും ഫ്രഷ് എയർ ഒക്കെ കിട്ടും. ആൻഡ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ജനലൊക്കെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അടച്ചിടരുത് കേട്ടോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അറിയാവോ? ഷഹബാസ് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ കോമാളിത്തരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഷഹബാസ് ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഈ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ് ഒന്ന് കാണാം. അപ്പൊ നിന്റെ മുഖത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ ഒക്കെ കാണാം കേട്ടോ. എല്ലാവരും കാണും നിന്റെ മുഖത്ത് ഈ എന്താ കോമാളിത്തരങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള എന്താ ഓക്കെയോ എക്സ്പ്രഷൻസ്. ശരി, നമ്മൾ ഈ ചാനലൊക്കെ എന്താ ഫുൾ ടൈമിൽ നമ്മളിങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കരുതെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്?
അടച്ചു വെക്കും നമ്മൾ. നമുക്കറിയാം വൈകുന്നേരമൊക്കെ മസ്കിറ്റോ കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കും. പക്ഷെ ഫുള്ള് അങ്ങനെ അടച്ചിട്ടുന്നാൽ എന്താ, ഫ്രഷ് എയർ കേറാൻ വേണ്ടി തുറന്നിടുന്നത്. താമസം വരും അല്ലേ? സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വി ഷുഡ് ഓക്കെ. മുഹമ്മദ് 6 വിൻഡോസ്. ഒരു റൂമിൽ 6 വിൻഡോസോ? അപ്പം ഭിത്തി കാണിയല്ലോടാ. അപ്പൊ അതെന്ത് വലുതാടാ, ഒരു റൂമോ 6 വിൻഡോസ് കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ കല്ലൊന്നും വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയല്ലോ. അത്രയും വിൻഡോസ് ഉണ്ടോ? ഓ, നീ ഇങ്ങനത്തെ 3 ഇതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ലുക്ക് ഹിയർ, ഇങ്ങനത്തെ 1 2 3 ലൈക്ക് ദിസ് വേ 3 3 നീ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരെണ്ണം. അതൊരു വിൻഡോന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. അതൊരു വിൻഡോ, അപ്പുറത്തെ ഒരു വിൻഡോ. ഇതാ നമ്മുടെ ഇത്രയും വലിയ ക്ലാസ് റൂമിൽ വി ഹാവ് ഓൺലി 3 വിൻഡോസ്. അപ്പൊ അത് നിന്റെ കണക്കിലാണെങ്കിൽ അത് 9 ഉണ്ടാകും അല്ലേ? ഓക്കെ, ലീവ് ഇറ്റ്. സോ വി ഷുഡ് കീപ് ഓപ്പൺ ദ വിൻഡോസ് ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കെല്ലാം മിക്കവാറും സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലായി, അത് 3 അപ്പുറത്തെ ഒരു സൈഡിൽ 3 അല്ലേ? അപ്പൊ അത് 1 1 2 ഉള്ളി 2 വിൻഡോസ്. ശരി, ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫ്രഷ് എയർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ജനലുകൾ തുറന്നിടണം. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഈവനിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ തുറന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റുന്നത്, മോസ്കിറ്റോസ് വിൽ കം ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് വിൽ ഹെൽപ്പ് us to sleep well, isn't it? മോസ്കിറ്റോ വന്നിട്ട് ഉറങ്ങാൻ നന്നായിട്ട് സഹായിക്കും നമ്മളല്ലേ? ഇല്ല, ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കൂല, എപ്പോഴും പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ. Next, doors and windows should be placed in such a way that fresh air and light can enter every room. They should have wire netting so that flies and mosquitoes cannot enter the house. A house can be made safe by fitting the windows with grills. പിന്നെ വേറെ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ്. എന്താ ഈ നെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, യു മറ്റ് ഹാവ് സീൻ ഇൻ സം പ്ലേസസ് വെർ ദർ ആർ മോർ മസ്കിറ്റോസ്. They will apply net for the windows. ഈ ജനലിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ നെറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. എന്തിനാണ്? നമുക്ക് സൺലൈറ്റ് കിട്ടും, ഫ്രഷ് എയറും കിട്ടും, പക്ഷേ മോസ്കിറ്റോസ് വരത്തില്ല. മോസ്കിറ്റോസിനും ഫ്ലൈസിനും ഒക്കെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം ഈ നെറ്റ് അടിച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ നെറ്റ് വാങ്ങിച്ചടിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ക്ലോത്ത് പോലത്തെ മറ്റെന്താ പ്ലാസ്റ്റിക് നൂല് പോലത്തെ മറ്റേ കൂട്ട് നെറ്റ് കിട്ടും. കുറേ തരത്തിലുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ ചെറിയ കമ്പി, അയണിന്റെ ഇരുമ്പിന്റെ കമ്പികൾ പോലെ ചെറിയ നെറ്റുകളുണ്ട്. അതിൽ കൂടെ മൊസ്കിറ്റോ ഒന്നും കയറാത്ത തരത്തിലുള്ള അങ്ങനത്തെ നെറ്റുകളായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ അങ്ങനത്തെ വളരെ കുറവായിരിക്കും അല്ലേ? നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന, സാധാരണ കൊതുകിനെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി പുകയിടും, കൊതുക് തിരി കത്തിക്കും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും അല്ലേ? ഓക്കെ. ആൻഡ് എ ഹൗസ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് സേഫ് ബൈ ഫിറ്റിംഗ് ദ വിൻഡോസ് വിത്ത് ഗ്രിൽസ്. അപ്പൊ വിൻഡോസിന് നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്രിൽസുകളൊക്കെ ആക്കി കൊടുക്കണം, കമ്പിയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇട്ടിട്ട്. ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൂടെ എല്ലാം കയറി വരും, മനുഷ്യർ പോലും കൂടെ കയറി വരും. പണ്ടൊക്കെയുള്ള വീടുകളിൽ ഇങ്ങനെ വിൻഡോസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വലിയ കുറച്ച് വലുതല്ല, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കമ്പിയൊന്നും വെക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയണ്ടേ, തടിയും കൊണ്ടൊക്കെയുള്ള ജനൽ പിടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ കള്ളന്മാരൊക്കെ കയറുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ സേഫ് ആണ്. The floor of the house must be leveled and made smooth. Should have a good drainage system. And the floor, അത് നിലം തറ നന്നായിട്ട് സ്മൂത്ത് ആക്കിയിരിക്കണം. അതായത് നമ്മൾക്കറിയാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കല്ലും മണ്ണും എല്ലാം ഉണ്ടാകും അല്ലെ? അതിനുശേഷം നല്ല ലെവലിലാക്കി സിമെന്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടൈൽസ് ഒക്കെ ഇട്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ. എല്ലാ വീടുകളിലും ടൈൽസ് ഇടണം, മൊസൈക്ക് ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവില്ല. Some people are poor, they do not have money, so they will use cement ആക്കിയിട്ട് നല്ല ലെവലാക്കി അങ്ങനെ സ്മൂത്ത് ആക്കി വെക്കണം. അതർവൈസ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, വലിയ ഉണ്ടക്കല്ലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കല്ലും ഇതുമായിട്ടിരുന്നാലോ, സംടൈംസ് we may fall and we may get hurted അല്ലേ? ഉരുണ്ട് കെട്ടി വീഴാനൊക്കെ എപ്പോഴും സാധ്യതയില്ല, ഓട്ടവും ചാട്ടവും മറിച്ചിലും ഒക്കെ അല്ലേ നമുക്ക്. അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് തട്ടി വീഴും, ഉരുണ്ട് വീഴും, കാലും കൈയെല്ലാം പൊട്ടും അല്ലേ? ഓക്കെ. And it should have a good drainage system. What is the meaning of drainage? വെള്ളം പോകാനുള്ള സംവിധാനം. We know that there will be so much of waste water in our house. We take bath, that bathing water is waste water, isn't it? We take a bath in a clean water, but the water which comes out from our body after bathing is waste water. We cannot do anything with that, isn't it? It's dirty water. So such water, waste water from the toilet, bathrooms and all, then after washing the vessels, ഇങ്ങനെ കുറേ തരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ. സോ ദീസ് വാട്ടർ ഷുഡ് ബി dumped or deposited in a proper way.
അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചില പണ്ടൊക്കെയുള്ള വീടുകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ പുറത്ത്, അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉള്ളുകളിലൊന്നും ടോയ്ലറ്റ് ഇല്ല, ഇങ്ങനെ പുറത്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോയ്ലറ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ബാക്കിൽ ഒരു ചെറിയ പൈപ്പ് ഇത്രയും നീളത്തിൽ കാണും, ദിസ് മച്ച് വേണം. സോ നമ്മൾ കുളിച്ച വെള്ളം ടോയ്ലറ്റിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച കുറെ ടോയ്ലറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ച ടോയ്ലറ്റ് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ വരുന്ന വേസ്റ്റ് വെള്ളമല്ല ഈ ടോയ്ലറ്റ്. ഷഹബാസിന്റെ അനിയന് ഷിഹാസ് അല്ലേ അവന്റെ പേര്? ഓടി. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള വേസ്റ്റ് വെള്ളമൊക്കെ ഈ ടോയ്ലറ്റിന് പുറകിൽ തന്നെ കെട്ടിക്കിടക്കും. ഒരു 5 മെമ്പേഴ്സ് ആർ ദർ മീൻസ് ഈ 5 പേരും കുളിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറെ വെള്ളമായി അല്ലേ? അത്രയും വെള്ളം അവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കുമ്പോഴത്തേനും മോസ്കിറ്റോസ് എല്ലാം ബ്രീഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ബട്ട് നവേ ഡേയ്സ് നമ്മുടെ ഒന്നും വീടുകളിൽ അങ്ങനത്തെ സംവിധാനങ്ങളില്ല. നമ്മളുടെ ടോയ്ലറ്റ്സ് ആക്കുമ്പോഴേ തന്നെ ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കി ഈ വേസ്റ്റ് വെള്ളം എല്ലാം ടാങ്കിലേക്ക് പോകും. അതുകൊണ്ട് പുറത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. എല്ലാം എവറിത്തിങ് വിൽ ബി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ടാങ്ക്സ്. നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വീടുകളിലും അങ്ങനെയാണ്. ടോയ്ലറ്റ്സിലെ വെള്ളവും പിന്നെ നമ്മുടെ വാഷ് ബേസിനിലെ വെള്ളവും എല്ലാം നമ്മളൊരു ടാങ്കിലേക്കൊക്കെയാണ് വിടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ബാഡ് സ്മെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ മോസ്കിറ്റോസിന്റെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. സോ എവറി ഹൗസ് ഷുഡ് ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡ്രെയിനേജ്. Then the drains and outlets should be covered to keep out foul smell and germs. If we know that since we have toilets and if the toilets pipe, if anywhere leaks, we know bad smell will come out, isn't it? And it will cause for the breed of mosquitoes also. അപ്പൊ നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റിന്റെ ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൈപ്പ്, പുറത്തോട്ടുള്ള ഒരു പൈപ്പ് എവിടെയെങ്കിലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലീക്കായിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ബാഡ് സ്മെല്ല് വരും. അപ്പം അത് സ്മെല്ലും വരും, ഒപ്പം അവിടെ നിന്ന് മൊസ്കിറ്റോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ഷുഡ് ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ. നമുക്കറിയാം ടൗണിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചേരി പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങളൊന്നും എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല. കോമൺ ആയിട്ട് കുറേ വീട്ടുകാർ കൂടിയിട്ട് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഈ വെള്ളം ഒന്ന് ശരിക്കും അവര് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയണ്ടേ, പിന്നെ ടാങ്കിലേക്കൊന്നും അല്ലായിരിക്കും ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ നിങ്ങൾ ടൗണിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും വെള്ളം ഒഴുകുന്ന അഴുക്ക് ചാലുകളൊക്കെ. ഈ പല വീടുകളിലെ വേസ്റ്റ് വെള്ളം എല്ലാം വരുന്നതാണ് അല്ലേ? വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്മെല്ലിംഗ് വെരി ബാഡ്ലി and it will cause for the breed of the mosquitoes and other insects and all. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ there should be proper drainage facility. Then after the construction is over, take good care of the house, keep it clean. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ബിഫോർ കൺസ്ട്രക്ടിങ് we have to take the ഷഹബാസ്, വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ ദർ? എനിക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്നിട്ട് ചോദിക്കുക, എന്താ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ? നീ കുറെ സമയല്ലേ ചിരി തുടങ്ങിയിട്ട്, എന്താ അവിടെ നടക്കുന്നത്? ചിരി തീരെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? എന്ത് പറ്റി? അമ്മ ലഡു വാങ്ങിച്ചെടുത്തുന്നാ? സന്തോഷം കൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ വയ്യാന്ന് മറ്റേ പരിസ്ഥിതി പറയുന്ന പോലെ ലഡു കണ്ടപ്പം നമ്മുടെ ഷഹബാസിന് ഇരിക്കാൻ വയ്യാണ്ടായല്ലോ. അമ്മയുടെ ലഡു ഒക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാൻ പറയല്ലേ, മിസ് ഒരു ലഡു ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരും വീട്ടിലേക്ക്. അപ്പൊ ഈ സന്തോഷമൊക്കെ കാണുമല്ലോ കേട്ടോ. ഓക്കെ ശരി, ലിസൺ ഇൻ ദ ക്ലാസ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബിഫോർ കൺസ്ട്രക്ടിങ് ദ ഹൗസ്, വീട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ആർക്കിടെക്റ്റിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് പ്ലാൻ വരയ്ക്കണം. അതിന്റെ സൈസൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം. അത് റൂംസ് ഓരോന്നും ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു നിലയിൽ നമുക്കത് പറ്റത്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ നിലയിലേക്ക് എടുക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രമീകരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലേ ഔട്ട്, എങ്ങോട്ട് വീട് ഫേസ് ചെയ്യണം, ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊരു ആർക്കിടെക്റ്റിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ചെയ്യുക. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ. നമ്മുടെ ഭിത്തി, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി wall should be strong. Then we should have proper windows and all to get enough sunlight. Ayyo Josie, enough sunlight and fresh air. Then we should have strong grills to connect the windows and all. Then should have proper drainage system and all. ഷഹബാസിനെ ഞാൻ ഉറപ്പാ വീട്ടിൽ വരും കേട്ടോ. ഷഹബാസ് ഇതുവരെ നിർത്തിയിട്ടില്ല ചിരിയും കളിയൊക്കെ. ഞാൻ അമ്മേനെ വിളിക്കും ഇപ്പം. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ വീട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വർക്കെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വീട് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, വി ഷുഡ് കീപ്പ് അവർ ഹൗസ് ക്ലീൻ. ചെയ്യാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ? നിങ്ങളുടെ വീട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാറുണ്ടോ? ആര് അല്ലേ? ആര് ക്ലീൻ ചെയ്യും?
mother. Will you do? Will anyone of this 5th standard do that? Keeping the house clean? Muhammad Gutta? Muhammad Kuttukana. Okay. In the daily are you changing your name? ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ കയറിയത് എന്താ ഉമ്മണിയാലല്ല എന്തായിരുന്നു വൈക്കരയോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് വൈക്കര ഏതാണ്ടൊക്കെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ആരൊക്കെയുണ്ട് 5ാം ക്ലാസ്സിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? വീട് എല്ലാവരുടെയും വീട് നല്ല അടിപൊളി വീടുകളൊക്കെയാ. വീടൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പേരൻസിനെ സഹായിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? റേസ് ദ ഹാൻഡ്. ലെറ്റ് മീ സീ. ലക്ഷ്മി പ്രിയ, വില്ലിയോ, അതുല്, ആദിത്യൻ, ഷിസ. ഷിസ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഷിസ ചിരിച്ചു കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ജോസി ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ബാക്കി എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 മടിച്ചിപ്പം പിള്ളേരാണ് അല്ലേ? അമ്പടി. Both of you should help your mummies to keep your house clean. Okay, Shisa and Josie. 2 help ചെയ്തോണം ഇന്ന് മുതല്. പറഞ്ഞു കേട്ടാ? Otherwise you need not live in that house. You go outside. ഇവിടെ ജോസി എന്താ നമ്മുടെ ഏഞ്ചലിന് ഒരു ആട്ടുംകൂടൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല ആർക്കിടെക്ചർ പ്ലാനൊക്കെ കണ്ടുവെച്ച ആട്ടുംകൂട്. അതുപോലെ അങ്ങോട്ടെങ്ങാനും താമസം വരക്കോ? പറഞ്ഞു കേട്ടോ? നിങ്ങളുടെ വീടൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ അടിപൊളി വീടാണ്. യു ഷുഡ് കീപ് ദ ഹൗസ് ക്ലീൻ. യു ഷുഡ് സ്വീപ്പ് ഇറ്റ്. അടിക്കണം, അടിച്ചു വരണം, തൂത്ത് വരണം. നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലോർ ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. യു ക്യാൻ കീപ് ദ ഹൗസ്, യു ക്യാൻ കീപ് ദ തിങ്സ് ഇൻ പ്രോപ്പർ ഓർഡർ. വീട്ടിലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അടുക്കിപ്പെറുക്കി വെക്കാം, തുണിയൊക്കെ മടക്കി ഒക്കെ വെക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഇതൊന്നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണിയൊന്നുമല്ല. അമ്പോ ബോയ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തു, അപ്പോഴാണ് ഗേൾസ് ചെയ്യാത്തത്. കഷ്ടം. എനിവേ ജോസി ഇന്ന് വന്ന് തുടങ്ങിക്കൊള്ളിയല്ലേ? വാട്ട് അബൌട്ട് യു ഷിസ? ഷിസ സ്റ്റക്കായി. അപ്പത്തേ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ സ്റ്റക്കാവും. ക്ലീൻ ചെയ്യോ ഇന്നുമല്ല? ഷിസയുടെ വീടൊക്കെ വലിയ വീടാ. എന്നിട്ടാണോ അത്ര നല്ല വീടൊക്കെ ഷിസ ക്ലീൻ ചെയ്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതല്ല? അയ്യോ കഷ്ടമാണേ. എനിവേ so after the construction is over, take good care of the house. Keep it clean. Make sure that the floors are swept and mopped every day, not once in a month. Every day you should sweep. What is the meaning of sweeping? ചൂൽ എടുത്തിട്ട് അടിച്ചു വരുന്നത്. You should sweep the room and should be mopped. What is the meaning of mopped? തുടയ്ക്കുക. മോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തുടയ്ക്കല്ലേ, ക്ലീൻ ചെയ്യല്ലേ? Okay, that should be done every day, not once in a month or once in a year. വർഷത്തിലൊന്നോ മാസത്തിലൊന്നോ ചെയ്തിട്ട് I am cleaning my house എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൈയൊന്നും പൊക്കണ്ട. If you are doing daily, you can raise your hand. Okay, then the walls, windows and doors of the house should be dusted regularly. What is the meaning of dusted? Dusted എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പൊടിയൊക്കെ തട്ടിക്കളയണം. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ജനലയിലൊക്കെ എപ്പോഴും അറിയാം, ജനലൊക്കെ തുറന്നിടുകയാണെങ്കിൽ വിൻഡോസിന്റെ ഈ കമ്പിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പൊടി ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ ഡോറിന്റെ അവിടെ, അങ്ങനെ വീട്ടിലുള്ള സകല സ്ഥലത്തും എവിടെയൊക്കെ പൊടിയുണ്ടോ ഷുഡ് ബി ഡസ്റ്റഡ് ആൻഡ് it should be dusted regularly. They also need to be painted periodically. Our house should be painted periodically. That no need every month and all. Once in 4 years or 5 years and all. കാരണം അത് കുറെ കോസ്റ്റ്ലിയാ. എല്ലാ മാസവും അല്ലെങ്കിൽ 2 മാസം കൂടുമ്പോഴോ 3 മാസം കൂടുമ്പോഴോ പെയിന്റ് അടിക്കലൊന്നും നടക്കില്ല. നല്ല പൈസ ചിലവാകും വീട് പെയിന്റ് അടിക്കാൻ. എന്താ മുഹമ്മദ് കുട്ടുക്കാൻ? കമ്പ്യൂട്ടറിന് 1.45 1.45 കമ്പ്യൂട്ടർ ആണോ? കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ. അതല്ല മിസ്, അടുക്കടുക്ക് സയൻസ് എടുത്ത്. ഇല്ല, നമ്മളിപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം നോട്ട് അയച്ചു. നിങ്ങൾ ഏത് ക്ലാസ്? 5th അല്ലേ? ഇന്നലെ നോട്ട് അയച്ചു തന്നില്ലായിരുന്നോ? ഇല്ല, 4th നോട്ട് അയച്ചു തന്നല്ലേ? ഓക്കെ 4th നോട്ട് എടുത്തത്. നിങ്ങളുടെ ഈ സയൻസിന്റെ ഇതിന്റെ സെമസ്റ്റർ 1 നോട്ടും കൂടെ തരാണ്ട്, ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തരാമേ. ഓക്കെ, സോ our house windows like this way, part of the house should be painted periodically. ഇവിടെ periodically means regularly എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പെയിന്റിംഗ് ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പെയിന്റ് ഒക്കെ അടിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? തുരുമ്പൊക്കെ എടുക്കും. നമുക്കറിയാം ജനലിന്റെ ഇതിനൊക്കെ തുരുമ്പെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ periodically. Kitchens, bathrooms and toilets should be washed and disinfected every day. കിച്ചൺ ടോയ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യണം. അതായത് മോപ്പ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, വാഷ് ചെയ്യണം. വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടിച്ച് കളയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും നീറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നറിയാം. നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റ്സ്, ബാത്റൂംസ് എല്ലാം അത്രയും നീറ്റായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം. ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റഡ്. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റഡ്? ഷുഡ് റിമൂവ് ദി
insects or any other germs and all will be there in toilets and all. അതിനല്ല these infected എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ അത്രയും അണുനശീകരണം നടത്തിയിരിക്കണം എന്ന്. ടോയ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പേരൻസ് മാരെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ they will pour some ഫിനോയിൽ ആൻഡ് ഓൾ. ഫിനോയിലൊക്കെ ടോയ്ലറ്റിൽ ഒഴിക്കാറില്ലേ? ആ ക്ലീൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണം വരാം. അതിനകത്ത് there will be germs and all. അതായത് അണുക്കളൊക്കെ എന്തായാലും ടോയ്ലറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടാകും അല്ലേ? അപ്പൊ അടുക്കളയിലാണെങ്കിലും we know that we are doing so many works in the kitchen, cooking, washing, like that. So many things will be so many work will be done in the kitchen, so there will be possibility for to have infection. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അടുക്കളയൊക്കെ തുടയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല തുടയ്ക്കാനല്ല പറഞ്ഞ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അടുക്കളയൊന്നും നമ്മൾ എപ്പോഴും വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ല. ടോയ്ലറ്റ്സ് എന്തായാലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അണുനശീകരണിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ. ഷുഡ് കീപ് ദ ഹൗസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. കിച്ചൺസ്, ബാത്റൂംസ് ആൻഡ് ടോയ്ലറ്റ് ഷുഡ് ബി വാഷ്ഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റഡ് എവറി ഡേ. A good house should have plenty of sunshine and fresh air. It should have trees and plants nearby. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഒരുപാട് ട്രീസും, വീടുകളിലല്ല വീടിന്റെ പുറത്ത് സറൗണ്ടിങ്ങിൽ there should be plenty of trees to get fresh air, and we should keep the windows at least once in a while and all, once in a day and all, keep the open the windows to get fresh air and sunlight. നമ്മളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ആണെന്നൊരു ജനലൊക്കെ അടച്ചിട്ട് ഒരു കർട്ടനും കൂടി ഇട്ട് വെച്ചാൽ ചില റൂമിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇരുട്ട് പോലെ തോന്നും. if the curtain is dark in color, so then what you have to do, you have to remove the curtain to one side, then we will get a fresh sunlight. But if you want to get fresh air, we have to just open one part of the window. ഒരു വിൻഡോയുടെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ തുറന്നിടുക, അപ്പം കാറ്റ് കയറി. പക്ഷേ by evening you can close it because we know that there are plenty of mosquitoes in our area. We will get diseases and all. Okay, so these are the things that we have to take care of the houses. നമ്മളൊരു വീടിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തോണം. ചെയ്യാത്തവരുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ചെയ്യാത്തവർ അതൊക്കെ ചെയ്തോണം. കേട്ടല്ലോ? ഇവൾ ഇന്ന് ഭയങ്കര മൂഡ് ഓഫിലാണല്ലോ. വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? വേർ ആർ യു മൈ ഡിയർ ടുഡേ? ജോസി അമ്മയായിട്ട് അടി കൂട്ടിയിട്ട ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് തന്നെ? പിന്നെ എന്ത് പറ്റി? മുഹമ്മദ് മടുത്തു. ഓക്കെ, സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ് ഹൗസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചത്? നമ്മൾ ഹൗസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്ലാൻ വരയ്ക്കണം, വീടിന്റെ സൈസ് ഒക്കെ തീരുമാനിക്കണം, എത്ര റൂം വേണം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ആർക്കിടെക്ട്. Then while constructing ഹൗസിന്റെ വാൾസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഷുഡ് ബി സ്ട്രോങ്, റൂഫ് ഓൾസോ ഷുഡ് ബി സ്ട്രോങ്. then what ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ഷുഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, നല്ലതായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താണ്, ഇനഫ് സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നതും അല്ല ഫ്രഷ് എയർ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള വിൻഡോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇനി ആഫ്റ്റർ കൺസ്ട്രക്ടിങ് ദ ഹൗസ് we should keep the floor, we should keep the house very clean. ഇനി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ so much of spider will be there. Is there any spider in your house? Yes, they will build that web എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ചിലന്തി വലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? we should use big type of what is that, brooms or something like that to remove all the web from the top of the building. Means top മേളിലായിരിക്കണം എന്നില്ല, താഴെയും ചിലന്തിയൊക്കെ കൂടി കെട്ടും അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യണം. അല്ലാതെ അത് മാസത്തിലൊന്നൊക്കെ ചെയ്താൽ പോരാ. വാക്യൂം ക്ലീനർ. ഓക്കെ, വാക്യൂം ക്ലീനർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതൊന്നും എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല. സാധാരണ ഒരു കുടുംബത്തിൽ അതിന്റെയൊക്കെ ഫെസിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള ഓക്കെ അല്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവരും ഒരേ കണ്ടീഷനിലല്ല ജീവിക്കുന്നത്. ചിലവരുടെ വീടുകളിൽ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാകും. നമുക്കറിയാം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, in some houses there are washing machines. They will wash the cloth in that washing machine. But in every house there is no washing machine. So what they will do? They will use a washing stone to wash the cloth, isn't it? അപ്പൊ നമ്മള് ഓരോ ഫെസിലിറ്റി, in some house there will be mixie. They will grind it in the mixie, all things. If you don't have mixie or grinder and all, we will use a grinding stone. അരകല്ല് ഉപയോഗിച്ച്, അമ്മിക്കല്ല് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അരയ്ക്കും അല്ലേ?
അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലന്തിയുടെ വെബൊക്കെ കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു സാധനം വാങ്ങാനൊക്കെ കിട്ടും, പല മോഡൽസിലുള്ളത്. ഇനി ഇതൊന്നും ഇല്ല, നമുക്ക് അതിനുള്ള പൈസ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വലിയ കോലെടുത്ത് നീളമുള്ള ഒരു കമ്പെടുത്തിട്ട് അതിന്റെ അറ്റത്ത് കുറച്ച് തുണി കെട്ടി വെച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയണ്ടേ, ഈ ഓലയില്ല തെങ്ങിന്റെ മടൽ ഉണങ്ങിയത്, അതിന്റെ ഓലയൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടി നമുക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും വി ഷുഡ് കീപ് അവർ ഹൗസ് ക്ലീൻ. ഓക്കെ, ദെൻ അതർ തിങ്, we should not throw our belongings here and there and all. Mostly if we go to some houses, we can see that there in every room, there will be, in every cot there will be so many dresses, used ones, washed ones, like that different ones will be there. അതായത് ചില വീടുകളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വീടൊക്കെ വലിയ വീടാണേ, വലിയ ഒരു 5-6 വീട് റൂമൊക്കെ ഉണ്ട്, വലിയ വീട്, ടൈലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നെവർ വാഷ്ഡ്, നെവർ ക്ലീൻഡ്. അവർ എല്ലാ റൂമിലും ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കയറൊക്കെ കെട്ടി കുറെ തുണി അയലെല്ലാം തൂക്കിയിട്ട്, കാട്ടിലെ കുറെ തുണി, ബാഗ് ഒരു വശത്ത്, ബുക്കുകളെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞ്, അയ്യോ പറയണ്ട. അങ്ങനത്തെ വീടുകളൊക്കെ നല്ലതാണോ? നോ. Even though our house is small, it doesn't matter whether it is big or small, we should keep the house neat and tidy. That's all. ആ കാര്യത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നോട്ട് മദേഴ്സ്. കാരണം മദേഴ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് അടുക്കി പെറുക്കി വെക്കും, പിള്ളേരൊന്ന് കയറി നിറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും പഴയ പോലെ ആകും, അല്ലേ? സോ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ ഹൗസ്. യു ഹാവ് ടു കീപ് ദ ഹൗസ് നീറ്റ് ആൻഡ് സേ. ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ്, ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം നിങ്ങളൊന്ന് യൂട്യൂബ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എത്രയോ പേരുടെ വീടുകളിൽ നോക്കിക്കേ, പല 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 സാധനങ്ങള്, ബുക്സ് എല്ലാം ഒരു വശത്ത്, പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒരു വശത്ത് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൂട്ടി എറിഞ്ഞേക്കുന്നു, ബാഗ് ഒരു വശത്ത്, പിന്നെന്താ തുണികളൊക്കെ ഒരു വശത്ത്, എന്നെല്ലാമാണോ? ഓക്കെ, ഞാൻ വേറൊന്നും പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ് ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ കേട്ടോ. സോ യു ഹാവ് ടു കീപ് യുവർ, സീ വൺ തിങ്, യു ക്യാൻ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ ഹൗസ്. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഉപയോഗിച്ച ഡ്രസ്സുകൾ വൈകുന്നേരം സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് ചെല്ലുമ്പോൾ യു ക്യാൻ റിമൂവ് ആൻഡ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ദ പ്രോപ്പർ വേ. അതിനിപ്പം വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, അല്ലാതെ ഡസ്റ്റ്ബിൻ ഒക്കെ വീട്ടിൽ, ഡസ്റ്റ്ബിൻ പോലെ എന്തെങ്കിലും പാത്രങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ചില വീടുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെയുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് മാറുന്ന ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഡ്രസ്സില്ലേ, അതിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബക്കറ്റ് പോലെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പൊ അത് അഴയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിരത്തിപ്പറിച്ച് അവിടെ ഇവിടെ കട്ടിലിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും ഇടണ്ട. ചില വീടുകളിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ടിലിന് കീഴെന്ന് വരെ എടുത്തോണ്ട് വരുന്നത് തുണിയൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊരു നിങ്ങൾക്ക് ആ ബക്കറ്റിലോ അവിടെ കൊണ്ട് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എടുത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ സംവിധാനം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെക്കാം. ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഴയിൽ അത് മടക്കി വൃത്തിക്കിടാം. എന്നിട്ട് അമ്മ ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് എടുത്തോണ്ട് പോയി ഇളക്കിക്കോളും. ഈ അലക്കിയ തുണി ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞുമ്പോൾ എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ടെല്ലാം ഒരു കട്ടിലോട്ട് ഇവിടെ ഇടുന്നു. മമ്മി ഷീ മേ ബി ബിസി, അമ്മ തിരക്കിലായിരിക്കാം, പക്ഷെ യു ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യുവർ മദർ, isn't it? You can fold the cloth, at least your cloth. നീ ഫാദറിന്റെ മദറിന്റെ ഒന്നും മടക്കിയില്ല, മടക്കി കൊടുക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ എങ്കിലും ഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മടക്കി വൃത്തിയായിട്ട് വെക്കാം. അപ്പൊ അമ്മയുടെ സാരി പോലെയുള്ള സാധനം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്തിയല്ല, കുറെ നീളമുള്ള സാധനം. പക്ഷെ അതർ ഡ്രസ്സസ്, യുവർ ഡ്രസ്സസ് ആൻഡ് ഓൾ യു ക്യാൻ ഫോൾഡ് ആൻഡ് കീപ് ഇറ്റ്, isn't it? അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് യു ക്യാൻ കീപ് യുവർ ഹൗസ് നീറ്റ് ആൻഡ് റെഡി. സോ ഹിയർ ആഫ്റ്റർ വി വിൽ കം ടു യുവർ ഹൗസ്. ഞങ്ങൾ വരും നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ വീടുകളിൽ. അപ്പൊ നോക്കും എങ്ങനെയാണ്. വി വിൽ നോട്ട് സേ എനിത്തിങ് ടു യുവർ മദേഴ്സ്, ബട്ട് വി വിൽ ആസ്ക് യു. അമ്മമാരോടൊന്നും ചോദിക്കൊന്നുമില്ല, നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ വൃത്തിക്ക് സൂക്ഷിച്ചോണം. കേട്ടല്ലോ? ജോസിയൊക്കെ കേട്ടോ? ജോസി ഇന്ന് മേലോട്ട് തന്നെ നോക്കിയിരിക്കും. എന്ത് പറ്റി ഇന്ന് ജോസിക്ക്? വാട്ട് ഹാപ്പൻ മൈ ഡിയർ? അറിയണോട്ട് സുഖമില്ലേ? പനി വല്ലതുണ്ടോ? പിന്നെന്ത് പറ്റി? മറ്റേ നമ്മുടെ ജോസിയും മുഹമ്മദ് ആയിരുന്നല്ലോ ക്ലാസ്സിൽ ഭയങ്കര എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമ്മ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വാട്ട്സ് യുവർ മദേഴ്സ് നെയിം മൈ ഡിയർ? അമ്മയുടെ പേരെന്താ? ആൻസി. ഓക്കെ ഓക്കെ. ആൻസി വഴക്ക് പറഞ്ഞോ? പിന്നെന്ത് പറ്റി? ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഇൻ പ്രോപ്പർ മൂഡ്. ഓക്കെ, സോ ലെസൺ ഈസ് ഓവർ. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ ആസ്ക്. Otherwise, we'll go to discuss the question answer. And Edwin flat eye. Sit straightly, my dear Edwin. Okay, ഇവിടെ കുറെ വയസ്സന്മാരും വയസ്സുകളും തോന്നുന്നു. ടീച്ചറിനേക്കാളും വയസ്സായവരാണ് ഈ 5ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ. ജോസി is lying down, Muhammad is lying down, Godwin is lying down.
വരുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര ദിവസമായി വരാം? അത് വരും, ഒരു ദിവസം വരും. എന്നിപ്പം നമുക്ക് വരാൻ പറ്റും. ഇവിടെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ക്ലാസ്. അതിനിടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വരും. അപ്പം നിന്റെ വീട് നീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന് ഞാൻ ശരിക്കും ഷഹബാസിന് ലഡു കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേ ഷഹബാസ് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഡു ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ Okay, take your pencils. We'll discuss the answers. Page 135. Clear ആയില്ല. Who asked her? സായി കൃഷ്ണയാണോ? ആരാ ചോദിച്ചാലാരാ? റിഹാൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. റിഹാൻ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ടേ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ സിറ്റ് സ്ട്രൈറ്റ്ലി ഏഞ്ചൽ. ഇതെല്ലാം എല്ലാരും കാണുന്ന വീഡിയോ. എന്തെല്ലാം കാണണം ഞങ്ങള്. ഓക്കെ. വാട്ട് യു വാണ്ട് ജോസി? എന്താ പറയാനുള്ള ജോസിക്ക്? എന്താ പറയാനുണ്ടല്ലോ? അല്ല മിസ്സേ, സാധാരണ 10:15 തുടങ്ങുന്ന ക്ലാസ് 11:30 ആകുമ്പോഴത്തേരുന്ന. ഇത് 11:30 ആയിട്ടും തീർന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ. അതല്ലേ ശരിയാണല്ലോ, ഇതെന്താ കട്ടാവാത്തെ? ഞാൻ ആലോചിക്കുക സുഖം പണി മുടക്കിയോന്ന്. ശരിയാണല്ലോ. ഞാൻ ടൈം നോക്കില്ല. സാധാരണ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് കാണിക്കുന്നതാ, ഇന്ന് കാണിച്ചില്ല. ഇനി ബാക്കി 10 മിനിറ്റ്സ് ലെഫ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ വരും. പിന്നെ ടൈം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആയില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ, എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. 44 ഓക്കെ. സോ ഷാൽ വി വൈൻഡ് അപ്പ്? അല്ല, നമ്മുടെ ക്ലാസ് ആക്ച്വലി എപ്പോഴാ തീരുന്നേ? 11:30 തീരണ്ടാണല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, മടുത്തോ നിങ്ങള്? അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവന്മാരൊക്കെ ചാടിപ്പോയത് അല്ലേ? എന്നാ ബൈ ബൈ. ബൈ ബൈ. ഞാൻ സമയം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. സൂമ് പണി മുടക്കിന്ന് തോന്നുന്നു. ഇന്ന് ദേശീയ പണി മുടക്കാൻ തോന്നുന്നു സൂമിന്. പക്ഷെ മോർണിംഗ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ദേർ. ദ പ്രോബ്ലം വാസ് നോട്ട് ദേർ. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്. Okay, bye then. Bye, miss. Bye.